ഈ ടോപ്പിക്കിലെ എക്സ്പെർട്ട് ശ്രീ ജിബിൻ ജോസ് സർ ആണ് നമ്മളോട് കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജിബിൻ സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിബിൻ ജോസ് സർ സെർവ്സ് ആസ് എ നോഡൽ ഓഫീസർ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ as well as the CEO of Sahradaya Technology Business Incubator and Innovation Hub, which is a set of institutional mechanisms aimed at promoting innovation, entrepreneurship, and industrial collaboration at Sahradaya. He is also a faculty member in the Department of Biomedical Engineering at Sahradaya Engineering College. Sir is also the mentor for KDISC under the Government of Kerala, and he holds the role of a Startup Monitoring Committee member for APJ Abdul Kalam Technological University. Sir has been honored with the Gandhian Young Technological Innovation Award in 2016 at the Rashtrapati Bhavan. Also, he has numerous publications and has participated in various funded projects and the recent acquisition of UK and US patents as well. Furthermore, he serves as a consultant for various industries. He is also mentor to few startups. He conducts facility audits for government hospitals and is also the co-founder of a medical technology startup. Sir has completed his MTech in biomedical engineering at IIT Madras, where he was awarded the Sushruta Academic Excellence Award. He also holds a certification in Young Innovator Mentoring from Imperial College, London, as well as a Management Development Program certificate in New Product Development from IIM Kozhikode. He is also a certified lead auditor of ISO in medical device quality management systems. So we have the right person to take up this topic for us and also help our students ideate better. So over to you, Jibin sir. My screen is visible? 1 second. Yes, it is visible. Good evening, everyone. So I would like to speak some thoughts about assistive technologies and wearables. So I belongs to the institution called Sahradaya College of Engineering and Technology. So by definition, assistive technology is any item or a piece of equipment or product system which will help to improve the functional capabilities of a person with a disability. So if anything is anything which helps as a disabled person to improve his life, that we can, and that's part of a technology that we can call it as an assistive technology. Anyone can identify an assistive device that I am currently using? നമ്മൾ അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മീൻസ് വീൽ ചെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ എൻഡ് ഡിവൈസസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീൻസ് ലൈക്ക് സോ ഐ എം ഓൾസോ റൈറ്റ് നൗ യൂസിങ് an assistive technology. So I hope you can identify this spectacles I am wearing is also an assistive device. So I hope you got it. So that will help me to improve my vision. Means my disability in the level of vision also can be improved. So that way I can able to get. So I can call that as a. So I am also can call myself as an assistive. So when you say user for an assistive technology, you don't need to think about it as a heavily disabled person, etc. If our own abilities can be, or we are weak in some areas, maybe we are weak in our memories or some areas, etc. If something is helping us to improve and function as a better thing, we can call that is also an assistive technology. So the next part of my presentation is all about wearables. This all are the days of wearable technology. A wearable device refers to a type of technology that can be worn on the body of an accessory or a clothing or an implanted within the user's body.
And this devices typically include sensors and other technologies to track and monitor health-related metrics, fitness activities, or even it can help in our therapy also. So, as I mentioned in the past, a previous question, I'm also having a wearable device right now. You can easily identify, means I'm wearing an Apple Watch, so that is also a wearable devices, which is having an enormous types of our diagnosing abilities is included in this small device. And when we think about an assistive technology, its goal is actually to compensate for functional deficits. For example, a person who cannot able to means communicate something, it can using a keyboard or speech or to write. Right? All these things can be supplemented with a device. Or improve the task performance. I can work faster, or for example, means many of you may have some problems with your memories. You don't remember about your exam answers, etc. If you are able to develop a technology that will help, that is also an assistive technology. This assistive technology will help us to increase control of all our daily life activities. We can we can do our roles in a better way, maybe as a worker, as a student, or a volunteer, a family member, or a community member. All this can be helped, and so this will help us to improve our quality of life and capacity as an occupational being. So this is so. In short, this will give us enable us to overcome. We all may have some, or even though we may say that we are a normal people, we all may have some kind of a small lacking in some areas. So that is also we can able to help. So this is where we can able to get so assistive technology is such kind of a system. So some of the examples of assistive technology: wheeled mobility and specialized seating systems, adaptive computer access. Some people may not be able to, for example, a person who is paralyzed completely, he want to use a computer access. We can have a interfacing system with a voice commanding, etc. Some of the things which will be help us to help in electronic aids to for our daily device. Alternative and augmentative communication devices. You may have seen people with the cerebral palsy, people with the means autisms, etc. They were their communication system or their way of communication different way. We can create systems that can help their communication better. Then we have home and workplace modifications. And so you may seen that you may remember that the story of a Jilu, who was actually recently there in the media for acquiring means driving license with the help of an assistive modifications is there in the vehicle modifications, etc. So those are all are, you can call it as an example of a assistive technology. Some of the assistive technologies I was shared picture. This is a specialized seating. So a person who cannot able to sit in a proper way, having some kind of a and pressure creations is there, some kind of a bed sore possibility is there. This is an example of a specialized seating. This is a standing wheelchair. A person who is already in the wheelchair, for example, he want to take something, means he need a help from some other persons is required. So it's a standing wheelchair. It's a powered standing wheelchair. Recently, a team from Tamil Nadu under the means developed a means standing wheelchair. You can, if you can Google it, you can able to get it, and that is now manufactured by a company called Phoenix. And this is a mouse which is specially designed for people with having cognitive problems, etc. And as I mentioned, means people with the so if completely paralyzed persons also can control a computer, etc., using the voice commands, etc. I have a Mendy who is an innovator, who is actually, when we are communicating together, he used to use this technology to communicate with me. And if, for example, some persons will be having some problems with their
finger coordination, etc., or means Parkinson's diseases, etc. The tremors will be there. So such persons also can be used some specific devices which will help them to type in a computer keyboard, etc. So there is even the software also. We have assistive abled softwares also. Recently we used to develop it. So this all are things. So it's in short, if something is lacking, we are all able to develop something interesting. So next comes to wearables. As I mentioned as an example, the Apple Watch, which is taken a wearable, may be a hand-worn type of wearable. It may be a head-worn type of wearable, or it may be a body-worn type of wearable. So any part of the body which we can use it, smart watch, smart glasses, smart textile, all are some of the examples of these kinds of wearables, etc. This is a photograph of a smart shot, which can take all the data, etc. And so a conductive system will be there. It can take like all kinds of communications, etc. So this is a smart. You can have even your shot can be a smart system. So this way you can able to take it. This is the single chip encrypted wireless 12 lead ECG. 12 lead ECG system is a very complex ECG monitoring system, and that can be, and there is when somebody was done with the ECG monitoring, so there are a lot of wires that without wearing a shirt, everything can be done, and you can go for walk, etc. So you can able to take a stress ECG measurement or a Holter monitoring, those kinds ജിബിൻ of. സാർ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. Ah, സാർ നമ്മുടെ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, അപ്പം നമുക്ക് മലയാളമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിംപിളർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോറി സാർ, സോറി. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ECG മോണിറ്റർ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം. ഇതൊരു ഷർട്ടാണ്, ഒരു വിയറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഇത് വിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് എടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഡേറ്റാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നമ്മൾ ECG ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ECG മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ECG കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി വയേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആവും. ആ വയേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ആകാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഷട്ടിൽ ഇതെല്ലാം എംബഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് അടുത്തൊരു വിയറബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ്. ഈ വിയറബിൾ ഡിവൈസസിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മേജർലി ഒരു കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ്. അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസർ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സെൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹെഡ്ഫോൺസ് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ വഴിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിലെപ്പോഴും ഒരു ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് അത് വെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പവർ ചെയ്യണമായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് ഇന്റർഫേസിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ടച്ച് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ആപ്പിൾ വാച്ചിനുള്ളിൽ ഇതൊരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളെല്ലാം ഫാസിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമുക്ക് പറയുന്ന നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, നമ്മളൊരു നോർമൽ പേഴ്സണ് 72 ടൈംസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പം ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൊണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യും. ആ ബ്ലഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗനിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം വരുന്നത്. നമ്മൾ സ്ലോലി നമ്മളിൽ ഡെത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള കാരണം. അപ്പം ഈ പറയുന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരിക്കുന്നോടം വരെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയിലൊരു മെഷീനാണ് ഈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും തളരുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം ഈ ഹാർട്ടിന്റെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഈ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലെത്തിസ്മോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പ്ലെത്തിസ്മോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിന്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോളിയം മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പം വോളിയം മെഷർമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെത്തിസ്മോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്, നിങ്ങളൊരു വാച്ചിന്റെ അടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മീൻസ് നിങ്ങൾ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അറ്റുനുവേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വോളിയം, അതായത് ബ്ലഡിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിലും വോളിയം പൾസസ് മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ നമുക്കിത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതും അതുപോലെ ഒരു വിയറബിൾ ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിന്റെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ പല ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും പരസ്യത്തിലുണ്ടാവും ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാവും, ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമുക്കൊരു കയ്യിലൊക്കെ ഒരു വിറവൽ വരും, ട്രെമറുകൾ വരും. ഈ ട്രെമറുകൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതൊരു പേസ് മേക്കർ പോലെയുള്ള, അതിന് ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പേസ് മേക്കർ പോലെയുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കയ്യിൽ വിറവൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത വരുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് പൾസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ പോലെയുള്ള ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ മെഷീൻ ഈ ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ വിറവൽ കംപ്ലീറ്റ് പോകും. ഈ മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിറവൽ വരും. അതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇംപ്ലാന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ടെക്നോളജി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ന്യൂറോ സ്റ്റിമുലേറ്ററിനൊക്കെ ഇപ്പം, പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ഡിവൈസസ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആവും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയകളാണ്. അപ്പം ഈ ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ശ്രീ തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഒരു മീൻസ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. നമുക്കത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ് കുറയുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മീൻസ് എലോൺ മസ്കിന്റെ ന്യൂറാലിങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് ബ്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് അവർ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റമാണ് മീൻസ് എലോൺ മസ്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തളർന്നു പോയൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം എലോൺ മസ്ക് ഇത് ആനിമൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ വളരെ മീൻസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് US യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള
ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു ഉള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവും. അവരെന്താ ചോദിച്ചു, ഈ സ്ത്രീ മീൻസ് മൊത്തത്തിൽ തളർന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇവര് ഈ പറയുന്ന ഒരു ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇംപ്ലാന്റിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്ത്രീ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യത്തെ സംസാരമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വീഡിയോ. നിങ്ങളത് ആ വീഡിയോ കാണാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതൊരു സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീ ചിരിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുടെ സംസാരം ഒരു മെഷീൻ വഴിയായിട്ട്, ആ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ആ സ്ത്രീയുടെ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന വേവ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ സംസാരമാക്കി മാറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺകെട്ട് പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു യുറേക്ക മൊമെന്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന നമുക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഇൻവെൻഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ആ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടുന്നില്ല അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണ് കാണത്തില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരെണ്ണം അതിൽ ഒരെണ്ണം കേടായി, അത് അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി. അപ്പം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് 4 എണ്ണം ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ല, പകരം നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ടച്ച് ഉണ്ട്, നമുക്ക് മീൻസ് നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി 4 എണ്ണത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുക്കണം. നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതലും കൈകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കേൾക്കുന്ന മീൻസ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടായിരിക്കാം വെക്കുന്നത് എന്നത്. അതും കടന്നു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിൽ. അപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അവരുടെ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കാം. അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള, അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബ്ലൈൻഡ്സ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ എക്സ്പെർട്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. ദെൻ നമ്മളിതിനെ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറും നമ്മൾ വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോളജ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിക്കണം, നമുക്ക് അതിന്റെ നോളജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകുന്ന ഒരാൾ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എംപതറ്റിക്കലി ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുക, അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കുവാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ അതിനെ എംപതറ്റിക്കലി നമ്മൾ അവരെ
മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു 3-4 പേര് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പേർട്സിനോട് ചോദിച്ചു, ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് വായിച്ചു, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എഴുതി നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരണം. അതിന് നമ്മൾ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. ഈ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ആധികാരികതയും ക്ലാരിറ്റിയും വരും. നമ്മൾ അങ്ങനെ മൈൻഡ് മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആധികാരികമായി പഠിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് നമ്മൾ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാവും. അപ്പോൾ ആ അറിവുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 3 പേര് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ 3 പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 പേരും അതിൽ അറിവുള്ള വ്യക്തികളായി മാറും. അപ്പോൾ ആ 3 പേരും അങ്ങനെ ആ ഡിസ്കഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സസ് എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് വരിക. ഒത്തിരി നമ്മളൊരു നിങ്ങൾ മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ആൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, വേരിയബിൾസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇന്നോവേഷനായിട്ട് മാറ്റേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്സുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ തക്കവത കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സ്ത്രീ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ത്രീ, അവരുടെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു സംസാരമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എടുത്ത സ്നാപ്ഷോട്ടാണ് ഞാനത്. യൂട്യൂബിൽ ആ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ചിരികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു വിയറബിൾ ആണ്, ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് പോലെ ഒരു വാച്ച് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രൂഫാണ്, അതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതൊരു വെൽ ഫർണിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകാൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് എത്തില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം, പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ്, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഏരിയയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുക, നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാറിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം. ഓക്കെ. സർ, ഫാത്തിമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ്. ഓക്കെ. പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മളൊരു ഐഡിയനെ
നമ്മൾ ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മതി. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകണ്ട. പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ, ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആദ്യം ഈ ഫോൺ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കമ്പനിക്കാർ അതിലെ പല പല ടെക്നോളജി ഫീച്ചർ ഒന്നൊന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് അവര് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് ആ കമ്പനി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ആശയത്തെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നും പറയും, ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് റോക്കറ്റ് വിടണം, അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ റോക്കറ്റ് വിടുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്കൂളിലൊക്കെ ഈ റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു പേപ്പർ മോഡലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിൽ ഇത് ഇരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നത്. പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്തേനെ അതിനെ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ സാധനമായിട്ട് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ഷേപ്പ് ആകാം, ഒരു ടെക്നോളജി ആകാം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവി വിജയൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ എടുത്തിട്ട് ആ സിഗ്നലിനെ നമുക്കുടെ സംസാരമായിട്ട് മാറ്റാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പൊ അവർ ആ സ്ക്രീനിൽ അത് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ലെവലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ശരിവെക്കുന്നത്, അതായത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്പ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വെബ്സൈറ്റും ആപ്പും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതറിയാവുന്ന ആളുകളോട് അതിന്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക. നമുക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നമുക്ക് അറിവ് ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് നോക്കാൻ പറ്റും. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം മാത്സിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്ന അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും, എല്ലാ സാധനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസുകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പലചരക്ക് കട ഉണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഗ്രോസറീസ് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കലി ഇത് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾക്ക് അതവിടെ എക്സിസ്റ്റ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ആ പലചരക്ക് കട ഒരു സൊല്യൂഷൻ തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആണ് ആ പലചരക്ക് കട അവിടെ ഉള്ളത്. അതൊരു സർവീസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോർത്ത് പോലും അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ്. നമ്മളുടെ വസ്ത്രം ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ്. അങ്ങനെ പരിഹാരമായിട്ട് വരുന്നതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ചു, ഈ പരിഹാരം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പരിഹാരം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ, കാരണം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാകില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ടെസ്റ്റിൽ ഇത് പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബയോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പെർട്ട് ലെവലിലുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് ബയോ എൻസൈംസ് നമുക്ക് പല, നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എൻസൈംസ് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻസൈംസ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബയോ എൻസൈംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന ബയോ ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുക. നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് മീൻസ് റീച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഞാനിവിടെ മീൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പം ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോ എൻസൈംസ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ അറിയുന്നവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് മെൻറ്ററിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. വെബ്സൈറ്റ് YIPയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി YIP എന്നാരും അത് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരില്ല. പക്ഷെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്നുള്ള ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുള്ള മെൻറ്ററിങ് തരുന്നതായിരിക്കും YIP എന്നത്. നിങ്ങളാണ് അത് പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് നോക്കി നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ YIP ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അറിയാവുന്നവരുമായിട്ട് YIPയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളുടെ ഒരു ആശയത്തെ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശയത്തെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സാധനമായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് YIP എന്ന് പറയുന്നത്.
വാട്ട് ഈസ് ദ ഷൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇട്ട മറ്റേ എമ്പതിയുടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണെന്ന് കരുതുന്നു ആ ക്വസ്റ്റിന്. നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കരുത്. ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാത് കേൾക്കാത്ത ആളാണെന്ന് കരുതുക. അയാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ചുമ്മാ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മളൊരു അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരുടെ പെയിനും നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മീൻസ് കാത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി സാധനം എടുക്കുക, അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ അവരുടെ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വേണം നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ. അല്ലാതെ നമ്മൾ കാത് കേൾക്കാവുന്ന ഒരാൾ കാത് കേൾക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അങ്ങനെ അതായത് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് വി ഷുഡ് ബി ഇൻ ദെയർ ഓൺ ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ ഇട്ടത്. അതാണ് ആ ഷൂസിന്റെ പിക്ചറിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിൽ അത് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഞാനിവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ള എനിക്ക് അതിന് ചെയറാണ് എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ തരുന്നത്, എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇന്റർനെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒക്കെ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷന് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിതി ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരണമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ റിമോട്ടിലി അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു, കാണാൻ പറ്റുന്നു, ഇതായിരുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും എല്ലാം കൂടെ കൂടി അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം, അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് അതാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഈ പറയുന്ന സൂം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് റൈസ് ഉണ്ട് സാർ. ഐഷ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോളൂ. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് ഇനി 10 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം സാറിന്റെ അടുത്ത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് വെയറബിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ എന്ത് ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സാർ ഇപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. പോൾ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ.
ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാം, ഇവിടെ ചാറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാവുന്നതാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ബയോ എൻസൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അലോവേരയിൽ നിന്നും ലെമണിൽ നിന്നും ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട് ബയോ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കുറച്ച് നമ്മളൊരു ഇതിനെ ഒരു ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളിത് എത്തുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഗൈഡൻസ് തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഞാനിവിടെ ചാറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. jibinjose@sahrudaya.ac.in അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തു തരാം. നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ തന്നെ കൊളീഗ്സ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് വന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ ഒരു മീൻസ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത്, അവരെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഒത്തിരി ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രായമായ വരുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസസ് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിറച്ചോണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു നല്ല ലൈഫ് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഈ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മീൻസ് സിമുലേഷൻസ് ആണ് അതിന് കാരണം. ബ്രെയിനിൽ നിങ്ങൾ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ പല പല ലോബുകളുണ്ട്. ഓരോ ലോബുകളും ഓരോ കാര്യം നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റഡ് ഏരിയ ഇവർ മീൻസ് സ്റ്റഡീസ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കും. അതായത് MRI മുതലായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പേസ് മേക്കർ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് ഉണ്ടാവും. ഈ പൾസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളിലേക്ക് നീഡിൽസ് വഴി അവിടെ തുറന്ന് ഈ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കും. അതായത് എൻ്റെ കൈ അതിനൊരു വിറയ്ക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൾസ് കൊടുക്കും. ഈ പൾസ് കൊണ്ട് എൻ്റെ വിറ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മീൻസ് ശ്രീചിത്ര, ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി, പിന്നെ രാജഗിരി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് ഇത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അസുഖത്തെ മാറ്റില്ല. ഈ അസുഖത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് വിറയൽ നിൽക്കും, അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ ഡിവൈസ് ഓഫ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വിറയൽ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധാരണക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഒരു ആശയത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സാധനമാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ, നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റ് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്ത, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ആ ചിന്തേനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സാധനമാക്കി മാറ്റുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വർക്കബിൾ പ്രോഡക്റ്റ്, മോട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നമ്മുടെ ഒരു ആശയത്തെ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ സാധനമാക്കി നമ്മുടെ ആശയത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് സാധനത്തെ നമുക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ ഓരോ സാധനവും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് മുമ്പ് ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളതിനെ പിന്നീടാണ് നമ്മളതിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ആശയം അത് തെറ്റിപ്പോകും. ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല.
ഇല്ല, അത് വീണ്ടും 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 ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കി അവസാനമാണ് എത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതായത് പല ലെവലിലായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ് മുതലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കരുത്. വെച്ചാൽ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരോടും ചോദിച്ചോ, ഞാൻ എന്തിനു പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവും. നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. അത് സയൻസ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തിന് ഞാൻ ഈ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്ലിയർ ആവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് മടി കാണിക്കണ്ട. നമുക്കിപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണർ ആകുക. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു എൻഡ് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കുക. ബാക്കി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ആരും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ആരും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടവും ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കൈ കെട്ടി കുഞ്ഞു പിള്ളേർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ളത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് എടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയും ഇൻട്രസ്റ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ജിബിൻ സാർ, നമുക്ക് ഏകദേശം സമയമായി, 7 o'clock ആയി. അടുത്ത സെഷൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ സാർ? ഓക്കെ. So thank you very much. Thank you so much, sir, for spending such a lot of time for us. ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ടു ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്. അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ ഐഡിയാസ് അവർ കൊണ്ടുവരാനും സാറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. So thank you so much, sir, for your valuable time and inputs. And thank you all, dear students, for listening patiently, for learning new things. So thank you once again and have a great evening. Thank you very much.